آپ پارٹی میں جاتے ہو, آپ کوئی بھی ڈرگز نہیں لیتے, لیکن آپ کے دوست کہتے ہیں یار یہ MDMA ڈانسنگ پل ہے, مولی ہے, ایکسٹیسی ہے, یہ ایک دفعہ ٹرائی کرو, یہ کوئی کرسٹل میتھ آئس تھوڑی ہے اور اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. اور جب آپ یہ والی پلز لیتے ہو تو آرام سے آپ ان کے ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ کو ملتی ہے کک اور ہائی, اور پارٹی میں آتا ہے بہت مزہ. لیکن پھر آپ اپنے دل کو سکون دیتے ہو کہ یار میں کم از کم آئس تو نہیں کر رہا, وہ تو کرسٹل میتھ ہے, وہ تو زیادہ خطرناک ہے. بلکہ کچھ لوگ تو آتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو آئس والی پلز نہیں ہوتی وہ یہ لے رہا ہے. کافی ایسے لوگ ہیں جو آئس کرسٹل میتھ اور MDMA کو کنفیوز کرتے ہیں. میں ابھی سے بتا دوں دونوں ہی خطرناک ہے, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ڈانسنگ پل MDMA کیا ہوتی ہے, کرسٹل میتھ آئس کیا ہوتی ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور کون سا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, اور کون سی ہماری باڈی اور دماغ میں زیادہ چینجز نیگیٹیولی لا سکتا ہے. تو لہٰذا آخر تک جڑے رہنا میرے ساتھ. دوستوں میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے, میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں, اور آج ہم بہت امپورٹنٹ ویڈیو پہ بات کریں گے کہ کرسٹل آئس میتھ اور MDMA ڈانسنگ پل کے نام سے جانی جاتی ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے. کیونکہ میں روزانہ کی بیس پہ ایسے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں اور ہم ان کی ایڈکشن کا علاج بھی کرتے ہیں. بلکہ آخر تک رہیے گا تاکہ میں آپ کو اس کا ایک سلوشن بھی بتا سکوں. دوستوں آگے جانے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور جو بھی آپ کو سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور ڈال دیجیے. اب دوستوں یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ MDMA اور کرسٹل میتھ اصل میں ہیں کیا. MDMA اس کو اکثر لوگ پارٹی ڈرگ کہتے ہیں, ایکسٹیسی پل کہتے ہیں, یہ مولی کے نام سے بھی آتی ہے. کافی لوگ ینگ لوگ پارٹیز میں سے استعمال کرتے ہیں, جبکہ کرسٹل میتھ آئس ایک ہارڈ کور نشہ سمجھا جاتا ہے. ویسے دیکھا جائے دونوں ہی ایک سنتھیٹک ڈرگز ہیں, یعنی کہ آرٹیفیشلی طور پہ بنائی جاتی ہیں, اور دونوں ڈائریکٹلی برین کی کیمسٹری کو ہٹ کرتی ہیں, برین کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. ان کا فرق صرف ان کی سپیڈ کا ہے کہ کون کتنی تیزی سے کام کرتا ہے اور کون کتنا زیادہ دماغ کو ڈیمیج کرتا ہے. ایک ہمارے جذبات کو فیک بوسٹ دیتا ہے, فیک ہیپینس دیتا ہے, اور دوسرا ہمارے سروائیول کا سسٹم ہائی جیک کر دیتا ہے. اور یہیں پہ لوگ پہلی غلطی کرتے ہیں, وہ لوگ نام سے جج کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دماغ پہ کیا اثر ڈال رہی ہے. دوستو جو ڈانس پلز ہیں, ایکسٹیسی پل, MDMA ان کے اندر ہوتا ہے, یہ ڈائریکٹ ہمارے دماغ میں موجود ایک نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین کو زیادہ ریلیز کرتے ہیں, یعنی کہ ایک فیک موبائل چارجر کی طرح زیادہ کرنٹ دیتی ہیں. تو جب سیروٹونین وقتی طور پہ زیادہ ہوگا تو آپ کا موڈ ایک دم بہتر ہوگا, آپ کو وقتی طور پہ خوشحالی محسوس ہوگی. اسی لیے MDMA پہ سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے. آپ جب بھی ڈانس پہ لیتے ہو تو پارٹی میں آپ کو سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اب فائنلی خوش ہوں. لیکن دماغ کا جو سیروٹونین بینک ہے, جو اس کا ایک پول ہے, وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے خالی ہو جاتا ہے, اور پھر آنے والے چند دنوں میں آپ اداسی کا شکار ہوتے ہو, سیڈنس کا شکار ہوتے ہو, گھبراہٹ ہوتی ہے, بلکہ اتنی زیادہ گھبراہٹ کہ آپ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ میں اندر سے خالی ہوں. اور اس وقتی خوشحالی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن انگزائٹی کی بیماری میں چلے جاتے ہو. ویسے MDMA میں ایک ہیلوسینیشن بھی ہوتا ہے, یعنی کہ جب آپ پارٹی میں جاتے ہو اور جب طرح طرح کے میوزک اور فلیشی لائٹس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو عجیب اور اچھا دکھائی دیتے ہیں, اچھا سنائی دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی آپ کو ایک ہائی ملتا ہے, اور وہ تو دماغ کو بالکل ہی ڈیمیج کر دیتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آئس کی گولی ہم لے رہے تھے, یا آئس سے بہتر ہے. تو ذرا جان تو لو کہ آئس کرسٹل میتھ کا دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے. کرسٹل میتھ آئس ہمارے دماغ میں موجود ایک نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین کو ایکسٹریم ہائی لیول پہ لے جاتا ہے, اور جب زیادہ ڈوپامین ہوتی ہے تو آپ اندر سے موٹیویٹڈ ہوتے ہو, آپ اچھا محسوس کرتے ہو, اور کوئی بھی کام ہو آپ اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن یاد رکھیے کہ جتنا ڈوپامین کا برسٹ زیادہ ملے گا, آپ کے دماغ میں جو موجود ڈوپامین کا سٹور ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوگا. برین یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے لیے اب ڈوپامین ضروری ہے, اور ڈوپامین زیادہ جو ہے وہ تو ہمیں آئس کرسٹل میتھ سے ملتی ہے, اور پھر آرام سے آپ اس کے ایڈکشن میں چلے جاتے ہو, اور آپ کا دماغ بار بار کہتا ہے کہ مجھے زیادہ آئس چاہیے, مجھے اس سے زیادہ اور بھی آئس چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کی خوراک ختم ہو جاتی ہے, آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے, اور آپ کو بار بار غصہ آنے لگتا ہے, آپ کو بلکہ پینک اٹیک بھی آنے لگتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں, بلکہ وہ بچے ہوتے ہیں, ان کے اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بیگمات کے ساتھ, اسپاؤس کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ رشتوں کو فوقیت ہی نہیں دیتے, کیونکہ ان کو تو چاہیے ہوتی ہے موٹیویشن, اور وہ ملتی ہے کرسٹل میتھ سے. کرسٹل میتھ کی وجہ سے ہمارے دماغ کے سیلز لٹرلی
टॉक्सिक स्ट्रेस में चले जाते हैं, यानी कि वो हर वक्त एक सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और इस वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं। और ये भी देखा गया कि वो लोग जो लॉन्ग टर्म आइस लेते हैं उनमें याददाश्त की बीमारियाँ भी आती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि आइस क्रिस्टल में दिमाग को परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। लेकिन ये डैमेज सिर्फ फंक्शनल नहीं होता, ये स्ट्रक्चरल भी होता है। आपके दिमाग के काफ़ी हिस्सों में ख़राबी आ सकती है और ये रिसर्च ने साबित किया है। और आइस के एडिक्शन के शिकार के लोगों के अंदर ये सवाल नहीं आता कि मैं इसको छोड़ दूं, बल्कि सवाल ये होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या मैं बच पाऊंगा। और अब आता है मल्टी मिलियन क्वेश्चन कि इन दोनों ड्रग्स में कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो दोनों को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो एक्सटेसी MDMA पिल्स हैं वो मेमोरी इश्यूज़, याददाश्त की ख़राबी कॉज कर सकते हैं, आपके मिजाज में उतार चढ़ाव सीवियर कर सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं और आपको सेरोटोनिन की लॉन्ग टर्म कमी की वजह से एंग्जाइटी, घबराहट, पैनिक अटैक और एक जज्बाती नमनेस का शिकार भी आप हो सकते हैं। और क्रिस्टल मेथ आइस में डायरेक्ट इंसान साइकोसिस की बीमारी का शिकार होता है। साइकोसिस वो बीमारी है जिसमें बंदा रियलिटी से दूर हो जाता है, वो गैर हकीकी बातें करता है, इररिलेवेंट टॉक्स करता है और वो लोगों पे बिला वजह शक करता है और उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस भी होती हैं, कानों में गैबी आवाज़ें आना, लोग गैबी दिखाई देना। आइस के साथ ये भी देखा गया कि वो लोगों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन लाता है और लोगों के साथ वो लड़ते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं और इसका नतीजा होता है वायलेंस। वो घर में इतनी मारपीट करते हैं कि घर वाले भी उनसे तंग हो जाते हैं। MDMA से रिकवरी जल्दी पॉसिबल है, लेकिन क्रिस्टल मेथ से रिकवरी ज़रा लंबी है और चैलेंजिंग होती है। और यहाँ एक साइलेंट सच है कि वो लोग जो कि ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्या हर दिमाग, हर बंदा सेम स्पीड से रिकवर करता है? नहीं, हर दिमाग और हर बंदा उसकी रिकवरी रिहेबिलिटेशन डिफरेंट तरीक़ों से होती है, डिफरेंट स्पीड पे होती है। अगर MDMA की हम बात करें तो ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल क्रेविंग देता है और क्रिस्टल मेथ डायरेक्ट आपकी बॉडी को मजबूर करता है कि हमें ज़्यादा क्रिस्टल मेथ चाहिए और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाई एडिक्शन क्रिएट करता है। इसलिए जो लोग सही ट्रीटमेंट नहीं लेते उनका रिलैप्स रेट भी ज़्यादा होता है, वो फिर बाहर जाके आइस का इस्तेमाल शुरू करते हैं। एक्सटेसी पिल्स के एडिक्शन का शिकार अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो इसे कंट्रोल में रखा हुआ है और हम तो कोई आइस नहीं ले रहे, लेकिन ये बात गलत है। ऐसा वो डांस पिल्स से फिर आइस पे आ जाते हैं और फिर मेथ यूज़र्स अपने एडिक्शन का कंट्रोल खो देते हैं और फिर क्रिस्टल मेथ के नतीजे में आपका ब्रेन काफ़ी डैमेज हो जाता है। इन दोनों में कौन ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका जवाब जानने से पहले मैं आपको इसके इलाज के बारे में जल्दी से बताऊं कि इसका इलाज पॉसिबल है और हम मरीज़ की अलामात को देख के इसका इलाज करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं। वो लोग जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत हो तो उनको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो लोग जिनको एडमिशन की ज़रूरत हो तो उसको हम फिर एडमिट करते हैं। और इसमें हमारा एक बहुत अच्छा इदारा इस्लामाबाद में ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल ऑफ साइकेट्री के नाम से मौजूद है, जहाँ पे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। वो लोग जो कि क्रॉनिक क्रिस्टल मेथ, आइस और MDMA बल्कि वीड और अल्कोहल का शिकार थे और उनकी वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन हुई है, वो अपनी ज़िंदगी में वापस फंक्शनल हो गए हैं। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कम मरीज़ रखें और उनकी सर्विसेज बहुत बेहतर होती है, जिसमें मेडिटेशन, रूटीन, दवाइयाँ, सोशल थेरेपी और साइकोथेरेपी मौजूद हैं। हम ज़्यादातर अपने पेशेंट्स की आइडेंटिटी को नहीं रिवील कर सकते, वरना इस तरह की बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि हम आपके सामने कॉन्फिडेंशियलिटी की बेस पे नहीं लाना चाहते। उसका नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। तो अब जानते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है। अगर मैं अपना सिंसियर आंसर दूँ तो डांसिंग पिल MDMA डेंजरस है, वो लोग ज़्यादा रिपीटेड यूज़ करते हैं, लेकिन आइस क्रिस्टल मेथ ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो ब्रेन के डैमेज ज़्यादा कॉज करता है। और क्रिस्टल मेथ सिर्फ मूड नहीं, पर्सनैलिटी भी बदल देता है और ये बिल्कुल साइकोसिस की बीमारी में ले जाता है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया शामिल है। और फैमिलीज़ कहते हैं कि तो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, और ये वो सच है जो कि कड़वा होता है। हमने ये भी देखा कि वो लोग जो कि MDMA डांसिंग पिल का इस्तेमाल करते हैं वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं आइस की एडिक्शन का। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं। दोस्तों, इसके इलाज को लेकर हमारे ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल के इंस्टाग्राम चैनल और नंबर को ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारे ये वाले वीडियो भी ज़रूर देखना, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे डोपामिन, सेरोटोनिन को नेचुरल तरीके से हैक कर सकते हो, कुदरती तौर से इन केमिकल को हासिल करके आप खुशी रियल पा सकते हो। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा,
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।